Good morning, students. Welcome to all. In this week, we are going to learn about new lesson Civics Unit 2 Citizens and Citizenship. Do you know the word citizen? Yes, I think you know. Yes, because so many times we are saying that we are an Indian citizen, we are an Indian citizen, I am an Indian people, I am an Indian people. Yes, so citizen means nothing but the peoples who lives in a country. So ஒரு country live பண்ணுற person என்ன சொல்லுவோம் citizens. Okay, next one citizenship. Okay, so it is a political status. It's given rights and duties. It's given by our constitution. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பிறந்த ஒருத்தவங்க சிட்டிசன் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த சிட்டிசனுக்குள்ள லீகல் ரைட்ஸ் அண்ட் லீகல் டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் என்னவோ அதுதான் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, in this subject we are going to learn about meaning, definition of citizen and citizenship, the constitutional provisions of India, acquisition and termination of Indian citizenship, nature of overseas citizenship of India, rights and responsibility of citizen. Okay, first one, introduction. Civics is a study of government. Already last week I told that civics meaning government is of the people, by the people, for the people. Okay, மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பிறந்த இந்தியன் சிட்டிசனை தான் நம்ம என்ன செய்வோம், எலெக்ஷன் மூலமாக ஓட் பண்ணி ஒரு செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த பர்சன் நம்ம ரூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிவிக்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் அவர் கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி படிக்கிறோம். The word citizen is derived from Latin word civis, which means resident of a city state of ancient Rome. So the word civics means resident of a city state of ancient Rome. So ancient Rome live பண்ணுற people தான் நம்ம civis அப்படின்னு சொல்லுவோம். After the disappearance of a state system, it has been used to mean a member of the state. So after disappearance of city system, the word civis mean by member of a city state. So citizen means the member of a state, the people live in a country. The citizens of state enjoy full civil and political rights. So the people in a country have all rights and duties, and they are enjoying all political rights. Okay, first one, citizen and citizenship. Citizen is a person of a country who is entitled to enjoy all the legal rights and privileges. So legal rights எல்லா ரைட்ஸையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் எல்லா அட்வான்டேஜஸ், நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் நமக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுற எல்லா அட்வான்டேஜஸ், நம்மளோட ரைட்ஸ், ஃப்ரீ டு எஜுகேஷன். ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது 14 years உள்ள சில்ட்ரன்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், இது ஸ்கூலுக்கு தான் போகணும், சைல்டு லேபர் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பிலோ பவர்ட்டி லைன் லீவ் பண்ணுறவங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் கூட என்ன செய்யலாம், படிக்க வைக்கலாம். ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணால் போதும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு லாஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்தியாவில் பிறந்தால் அந்த லாஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ privileges granted by the state and is obligated to obey its laws. So obligated its obey laws da, so obligated to obey the duties. Okay, நம்ம லாஸை என்ன செய்யணும், அதுக்கு அது சொல்கிற லாஸை ஒபே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், citizenship is a status given to the citizens which provide them right to legally live in a country as long as they want. ஸோ சிட்டிசன்ஷிப்ன்றது ஒரு ஸ்டேட்டு, ஒரு கண்ட்ரியில் உள்ள பொலிட்டிக்கல்
ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு லீகலாக அந்த கண்ட்ரி எவ்வளோ நாள் வேலை லீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் மூலமாக நம்ம வந்து ரைட்ஸ் வாங்கிக்கிறது. ஓகே, ஸோ சிட்டிசன்றது பர்சன், நம்ம இந்தியா லீவ் பண்ணுற பர்சன்ஸ் ஒவ்வொருத்தமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிட்டிசன்ஷிப்னால் ஃபாரின் பர்சன்ஸ்குள்ளே கூட நம்மளோட இந்தியாவுக்கு வந்து த்ரூ கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்ட் மூலமாக சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கிட்டு ஸோ இந்தியாவில் பிறந்த எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் நம்ம இந்தியன் பீப்புளாகவே லீவ் பண்ணலாம். ஓகேவா, இதுதான் சிட்டிசன்ஷிப். Types of citizen. So there are two types of citizens, natural and naturalized citizen. So natural citizen means the citizens by birth. Naturalized citizen means the one who acquires citizenship. So acquire means attaining, citizenship வாங்குறது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தனாலும் சில ரீசன்ஸ்னால் நம்ம என்ன வாங்கிக்கலாம், இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அக்வயரிங், அப்டைனிங். Okay, acquisition of citizenship. Okay, so how to acquire a citizenship means through constitutional law, that is the Indian Citizenship Act 1955. இந்த ஆக்ட் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். This act is provide for the acquisition and termination of இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப். ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கவும் முடியும், அது வந்து கிவ் அப் பண்ணவும் முடியும் த்ரூ தட் ஆக்ட், இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. ஸோ the Citizenship Act 1955 prescribes 5 ways of acquiring citizenship. There are by birth, descent, registration, naturalization and incorporation of a territory. So now we are going to learn about the 5 ways. Okay, so the first one is by birth. Okay, a person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st January 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents. So ஒரு பர்சன் நம்ம இந்தியாவில் பிறக்கிறாங்க ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் 26 ஜனவரி 1950க்கு அப்புறமும் 1st January 1987க்கு முன்னாடி. ஓகே, இந்த பிட்வீன் ஆஃப் 1950 to 1987 பிறந்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசனாக இல்லைன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து என்னது இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும். அதான் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி நேஷ்னாலிட்டினா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப், இந்த கண்ட்ரியோட நேஷ்னாலிட்டி இல்லைனாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த இயரில் பிறந்தவங்க 1950 to 87 பிறந்தவங்க. நெக்ஸ்ட்டு, a person born in India on or after 1st July 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parent is citizen of India at the time of his birth. So after 1987க்கு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எய்தர் மதர் ஆர் ஃபாதர் இந்தியன் சிட்டிசனாக அந்த டைமில் இருந்திருக்கணும். அதாவது 1987க்கு அப்புறம் பிறந்த குழந்தைங்களோட, அதாவது ஃபாரின் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்தவங்க வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம், டூருக்கு வரலாம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஏதாவது நியூ பார்ன் பேபி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸில் அவங்க ஃபாதரோ மதரோ இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, next one, those born in India on or after 3rd December 2004 are considered citizens of India or one whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of their birth. So after December 2004க்கு அப்புறம் அவங்களுடைய மதரோ ஃபாதரோ இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுடைய பேர், ஓகே, இப்போ வந்து அவங்க மதர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க ஃபாதர் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரி சிட்டிசனாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து இங்கே வரும்போது இங்கே வந்தாங்கன்னா லீகலாக வரணும். இல்லீகலாக நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்குள்ளே வராங்க, நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் அப்ரூவலோடு இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ways to get a Indian citizenship by birth. Next one, by descent. So descent means origin, வம்சாவளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. A person
ஃபேமிலிஸ் ஆரிஜின் அவங்களுடைய வம்சாவளி மூலமாக எப்படி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். A person born outside India on or after 26 January 1950 but before 10th December 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth. ஓகே, அதாவது ஒரு பேபி வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா ஃபாரின் கண்ட்ரியில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதே இந்தியன்னா 26 January 1952 10th December 1992 ஒரு பேபி வந்து ஃபாரினில் பிறந்திருக்கு. அந்த டைமில் அவங்களுடைய ஃபாதர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். ஓகே, அவங்க ஃபாதர் வந்து என்ன செய்யணும், கம்பல்சரியாக இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். Next one, the person born outside India on or after 10th December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is the citizen of India at the time of his birth. Okay, so first point la பார்த்தோம் பிஃபோர் டிசம்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பல்சரி அவங்க ஃபாதர் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணுவாங்களே. ஆனால் ஆஃப்டர் டிசம்பர் 1992 அப்புறம் எய்தர் அவங்க மதர் ஆர் ஃபாதர் வந்து என்ன செய்யலாம், யாரும் ஒருத்தவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் அந்த பேபி ஃபாரினில் பிறந்தாலும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃப்ரம் 3rd December 2004 onwards, okay, next onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at the Indian consulate within 1 year of the date of birth. Okay, so after டிசம்பர் 2004 இருந்து அவங்க ஃபாரினில் பிறந்திருந்தாலும் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவங்களா இருந்தால், அவங்களோட வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தால் அந்த நம்ம இந்தியன் கன்சல்ட் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்திய தூதரங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஃபாரின் கண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, அங்கே அந்த பேபி பிறந்து 1 இயர்க்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். ஸோ திஸ் 3 ways are commanded by descent. Okay, next one, by registration. So by registration மூலம் எப்படி அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். First one, a person of India origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India. That means இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க இந்தியாவோட அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபாரினில் லீவ் பண்ணாலும் நம்முடைய இந்தியா வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த பேபி பிறந்து 1 இயர்க்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். Next one, a person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Next one point என்னன்னா, இந்தியன் ஆரிஜின் ஒரு பர்சனோட அவங்களுடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அந்த பர்சன் வந்து நம்மளுடைய இந்தியா 7 years ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அப்ளை பண்ண முடியும், இந்தியன் ரெசிடெண்ட்டாக இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ கம்பல்சரி தட் பர்சன்ஸ் லிவ் இன் 7 years in our country. Next one, a person who is married to be a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. So foreign person நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் பர்சனை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த பர்சன் வந்து 7 years இங்கே ஸ்டே பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அப்ளை பண்ண முடியும், ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். Next one, naturalization. By naturalization, the central government may on an application grant a certificate by naturalization to any person. ஸோ நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, சர்டிஃபிகேட் கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்னா இஃப் ஹீ இஸ் நாட் a citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subjects or citizens of that country. அதாவது அவங்க வந்து எந்த ஒரு நாட்டோட சிட்டிசனாகவும் இல்லை, ஆனால் அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் அவங்களுடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் நம்ம இந்தியாவோட சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ப்ரிவென்ட் பண்ணுற பொறுத்து அவங்களது பாதுகாக்கும் பொறுத்து
அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க. A citizen of any country renounce the citizenship of that country. ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வேணும்னா அவங்க ஃபாரின் எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் என்ன பண்ணும், கிவ் அப் பண்ணும். ஸோ ரினவுன்ஸ் மீன்ஸ் கிவ் அப், விட்டு கொடுத்துடணும். அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் விட்டு கொடுத்தா தான் நம்மளோட கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். He has either reside in India or been in service of a government in India or throughout the period of 12 months. ஸோ எனி ஃபாரின் பர்சன் ரிசைட் இன் இந்தியா, ஸோ இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாலும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தாலும் 12 months கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும், அவங்க இந்தியாவில் லீவ் பண்ணால் தான் இந்த பை நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாக அவங்களால சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். Next one, he is a good character and he has adequate knowledge of language specified in 8th schedule to the constitution. ஸோ 8th schedule உள்ள 22 லாங்குவேஜில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் அவங்க என்ன இருக்கணும், வெல் டெவலப்டாக இருக்கணும் அண்ட் குட் கேரக்டர். அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன முடியும், பை நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாக சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். Okay, next one, by incorporation of territory. So incorporation means connection. ஸோ கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தோன்னா சம் கண்ட்ரிஸ் நம்மளுடைய பெங்கால்லாம் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் சேர்ந்து இருந்துச்சு, ஆனால் வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க, பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி தனியாக இருந்துச்சு, தனியாக ஒரு டெரிட்டரியாக இருந்துச்சு. இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்தியாவோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜாயின் பண்ண அந்த டேலேருந்தே அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பாக சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேட்டோ ஒரு கண்ட்ரியோ நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஜாயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜாயின் பண்ண அந்த டேட்லேருந்தே அவங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies the persons who among the people of territory shall be the citizens of India. Such persons become a citizen of India from the notified date. சரி, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஃபாரின் டெரிட்டரி, ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரி நம்ம இந்தியாவோட ஒரு பார்ட்டாக மாறிச்சுன்னா ஓகேவா, அந்த கண்ட்ரி பீப்புளும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். ஸோ என்றைக்கு அந்த கண்ட்ரி வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியோட சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆகுதோ அந்த டேட்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த ரைட்ஸ் எதன் மூலமானா எப்போ கொடுத்தாங்க, அப்போ 1962, in the year of 1962. So for example, Pondicherry became a part of India. The government of India issued the citizenship on 1962. Okay, so students can understand. I hope you understand. Okay, now I end this session. Thank you.